आप लेहो तुम कथा सुधारी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा सुनत पिता के बचन को, पृथ्या अतहंकार, महाक्रोध को धार कै, सन्मुख कीन उचार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु की साजी नवाजी, गुरु खालसा साध संगत जी। आप जी अत्यंत वਡਭਾਗੇ हो। सतगुरु साहब जी की पावन गोद विच संध्या के दीवाना च हाजरियां भर के अमृतमयी गुरबाणी श्री सुखमनी साहब जी के पाठ सरवण कीते हैं। सोदा रहराज साहब जी के पाठ का आनंद माणिया। उपरंत गुरबाणी के कीर्तन भाई परमजीत सिंह जी के जथे पासों सरवण कीते। हुण सतगुरु जी के इतिहास की जो लड़ीवार कथा चल रही है, धन धन साहब श्री गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने हर तरह नाल योग जान के, आग्याकारी जान के, गुरमत विच पूर्ण जान के श्री गुरु अर्जन देव जी नूं गुरियाई का तिलक दिता। तख्त बैठा अर्जन गुरु, सतगुर का खिवै चंदोआ। उग बनो तै आथ बनो, चौं चक्की कीयन लोआ। बाबे सत्ते बलवंड दी वार दे ये बोल हन। तख्त बैठा अर्जन गुरु, गुरु अर्जन साहब तख्त ते बैठे। सतगुर का खिवै चंदोआ, सतगुरां दी चाननी, सतगुरां दा प्रकाश सारे पासे पसर गया। जिमें आकाश के विशाल महामंडल विच सूरज का प्रकाश पसर जाता है। चढ़ते तो छिपते तक उग बनो तो आथ बनो। जिथों सूरज चढ़ता है, जिथे जाके छुपता है, यानी सारे संसार के कोने कोने विच चौं चक्की कीयन लोहा। गुरु अर्जन देव जी ने चौहां चक्कां 'च शब्द गुरु का प्रकाश कर दिता। धन श्री गुरु रामदास साहब जी का यह फैसला बड़ा सजोग, बड़ा वधिया सी। सारिया संगतां ने इसदा स्वागत किया। ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी ने अपने कर कमलों नाल गुरियाई का तिलक श्री गुरु अर्जन साहब के मत्थे ते कर दिता। बेअंत संगतां उठ के चरणों ते नमस्कार करदियां। खुद गुरु रामदास जी ने मत्था टेकिया। पर इस फैसले नूं सुन के, इस कौतुक नूं वेख के बाबा पिरथी चंद सड़ बड़ गया। महाराज साहब जी के सन्मुख बड़े उच्चे नीवें बोल बोले। बाबा बुढ़ा साहब जी नूं बड़े निरादर भरे बोल बोले। कहन लगा, मैं तुहाडा सत्कार करदा सी भी तुसीं गुरु नानक दे समय दे सिख हो, पर अज तुसीं बेइनसाफी कीती है। अज तो तुहाडी इज्जत मेरे मन चों खत्म हो गई। मैं तुहानूं अज तो पक्षपाती समझांगा। तुसीं सही फैसला नहीं किया। सतगुरु पातशाह के नाल भी बहुत बहस की। कहन लगा, मैं तुहानूं जेल च करा देंगा। मैं अर्जन नूं ते तुहानूं दोवां प्यो पुत्रां नूं बादशाह कोल फड़ा देंगा। बहुत ही माड़े बचन बोले, झगड़ा किया। पिरथीए दे ये बोल सुन के ही महाराज चौथे पातशाह बोले सन, काहे पूत झगरत हो संग बाप, जिनके जने बडीरे तुम हो, तिन स्यों झगरन पाप। जिस धन का तुम गर्व करते हो, तू कहना मेरे को बड़ा पैसा है, जेड़े पैसे का तू हंकार करदा पृथ्वी चंद, सो धन किसे है ना आप, किसे का सक्का नहीं बनया। ये पैसा कदी किसे को रहा नहीं, सदा वास्ते आउंदा ते चला जाता है। खिन में बिन सजाए प्रताप है, डंड धर्म राय का नाग। जदों ये माया चली जाती है, बंदे नूं सिर्फ ये पापां की सजा ही भोगनी पैंदी है। ऐसे वचन गुरु साहब के पिरथी ने सुने, पर जिवें पत्थर के उत्ते पानी का कोई असर नहीं हुंदा। पामर पुरुषों के, दुष्ट पुरुषों के उत्ते गुरबाणी का भी साध संगत जी असर नहीं पैंदा। कबीर साचा सतगुर क्या करे, जो सिखा में चूक, अंधे एक ना लग गई, जो बांस बजाइए फूक। बांस दे विचों फूक मारीए ना, अंदर गंढां अड़ जांदियां ने। एक गंढ तुसीं भंन लो, अगे दूजी फिर तैयार है। इदा जदों नास्तिक बंदा हो जाए, वो अंदर शंके भर जान, किंतु परंतु च पै जाए,
ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਦਵੈਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਝਗੜਾ ਮਹਾਕਵੀ ਕਵੀਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੀਏ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। दोहरा सुनत पिता के बचन को, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ प्रीतिया अत हंकार, ਪਿਰਥੀਆ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਫਰ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। महाक्रोध को धार कै, ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲਾਲ ਪੀੜਾ ਹੋ ਕੇ सन्मुख कीन उचार, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। चौपई सेवा भली करत हो परखन, ਹਾਂ, ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਪਰਖਦੇ ਹੋ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਨੇ, ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ, ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, बैठो लवपुर मह द्वै बरखन, ਆਪ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਰਜਨ ਜਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂਜੀ, तुमरी सुध अर नहीं सदन की, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਖਬਰ ਲਈ, ਨਾ ਘਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲਈ। 2 ਸਾਲ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਬੈਠੇ ਸਨ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਕੇਵਲ ਵੇਖਣਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਹੁਕਮ ਕੌਣ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੀ ਹਉਮੈ ਮਿਟੀ ਹੋਵੇ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁੱਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨਾ ਕੋਏ। ਹਉਮੈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਪੋਜਿਟ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜੇ ਹਉਮੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਕਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਉਮੈ ਰਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਪਿਰਥੀ 'ਚ ਹਉਮੈ ਹੀ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਅਰਜਨ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਸਵਾਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ, आवत जात नहीं सुध धन की, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਆਈ ਗਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾਓ ਦੇਣੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, बैठो रहियो निश्चिंत सुखारो, ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਭੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ, कौन काज तह रहत सवारो, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਬੋਲਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਅਰਜਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਵਾਰਿਆ ਰਹਿ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਰਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਖੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, मैं सग रह कर की बडकार, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, संगत आवन जान हजार, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਮੰਜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇਣੇ, ਆਸਣ ਲਵਾਣੇ, ਤੰਬੂ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਣੇ, ਮਕਾਨ ਕਮਰੇ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਲੰਗਰ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, किसको देन किसू ते लेना, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹਾ ਅਰਜਨ ਕੀ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਹਾਂਜੀ, राखन सबको सदा सुखेना, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਥੱਕਿਆ ਟੁੱਟਿਆ ਰਾਹੀ ਮੁਸਾਫਰ ਆਉਂਦਾ, ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈਣਾ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ, नित प्रत करत रहियो मैं आछे, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ, ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ, सब प्रसन्न होए मुझ ते गाछे, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਖਿਲ ਮਸੰਦਨ ਤੇ ਸਭ ਕਾਰ। ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮਸੰਦ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਗੱਦੀਦਾਰ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਦੂਰ ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਦੇ ਮਸੰਦ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਰਹਿਓ ਸੰਭਾਰਤ ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਖਰਚ ਮੈਂ ਹੀ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹਾਂ ਸਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਗ ਕਰਨ ਕੀ ਕਾਰ ਚਲਾਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਸਾਲੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਟਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਲੰਗਰ ਪੱਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਤਿਆਦਕ ਮੈਂ ਸੇਵ ਕਮਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਇਕੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੱਥਾ ਹੀ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਮ ਤੇ ਆਦ ਸਰਬ ਪਰਿਵਾਰੇ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਬਗਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਿਓ ਤੇ ਭਰਾ ਤੇ ਮਾਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਕਾਰ ਕਿਨਹੋ ਨਹਿ ਕੋਇ ਸੰਭਾਰੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਵਟਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਧ ਭੀ ਕਬਹੋ ਨਾ ਲੀਨਸ ਕੋਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਭਰਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਥ ਵਟਾ ਦਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋ ਤੇ ਹੋਤ ਸਰਬ ਬਿਦ ਸੋਈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਮ ਕਹਿ ਕਟਕ ਬਾਕ ਪੁਨ ਬਾਖੇ। ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੌੜੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਭਾ ਦਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ ਮਹਿ ਬਚਨ ਅਨਾਦਰ ਰਾਖੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੋਲ ਸਨ ਸੜੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਦੇ, ਅਨਾਦਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਲਿਖੇ ਨਾ ਜਾਏ ਮੋਹੇ ਤੇ ਸੋਏ। ਕਵੀ ਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਮਝਾ ਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਬਚਨ ਮੈਂ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਬੋਲੇ ਸੀ। ਸਮਝਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੜਿਆ ਬੜਿਆ। ਗੁੱਸੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਲੋਕ ਹੈ, ਹੇ ਕਲ ਮੂਲ ਕ੍ਰੋਧੰ ਕਦੰਚ ਕਰੁਣਾ ਨਾ ਉਪਰਜਤੇ ਵਿਖਿਅੰਤ ਜੀਵੰ ਵਸਯੰ ਕਰੋਧ ਨਿਰਤਯੰ ਕਰੋਧ ਜਥਾ ਮਰਕਟੈ। ਹੇ ਕਲਯੁਗ ਤੇ ਮੂਲ ਜੜ ਕ੍ਰੋਧ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਤੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬੰਦਾ ਇਉਂ ਨੱਚਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਦਰ ਨੱਚਦਾ। ਨਿਰਤਯੰ ਮੈਨੇ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ, ਬੰਦਾ ਇਉਂ ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ, ਇਉਂ ਨੱਚਦਾ। ਜਥਾ ਮਰਕਟੈ ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਦਰ ਨੱਚਦਾ, ਟਪੂਸ਼ੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ। ਬਸ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੁੱਠੀਆਂ ਕਚੀਚਣੀਆਂ, ਦੰਦ ਭੀਸਣੇ, ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਬਕਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਉਹਨੇ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਾ ਕਠੋਰ ਅਨੁਚਿਤੈ ਜੋਏ। ਬੜੇ ਕਠੋਰ ਬਚਨ, ਅਨੁਚਿਤ ਬਚਨ, ਅਯੋਗ ਬਚਨ ਬੋਲ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਛਿਮਾ ਨਿਧਾਨ ਬਿਰਦ ਲਖ ਆਪਨ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਛਿਮਾ ਨਿਧਾਨ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਜਾਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਸ਼ਾਂਤ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਇਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਇੱਕਦਮ ਵੀਰ ਰਸ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕ੍ਰੋਧ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਨ। ਠੰਡੇ ਇੰਨੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਸਮੇਰ, ਕਰੋੜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਮਾਤ ਪੈ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਠੰਡੇ ਹਨ। ਚੰਦਨ ਤੋਂ ਵੀ ਠੰਡੇ ਹਨ, ਹਿਮ ਰੁੱਤ ਤੋਂ ਵੀ ਠੰਡੇ ਹਨ, ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਠੰਡੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਉਦਵੇਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕੋਈ ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਕੋਈ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੂਰਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆਖੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਰਿਸ ਤੇ ਕਰਿਓ ਨਾ ਸੁਤ ਕੋ ਪ੍ਰਸਰਾਪਨ। ਗੁੱਸੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਰਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਾ ਤੇਰਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਕੁਛ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਰਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਨ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ,
ਕਹਿਤ ਭਏ ਉਠ ਥਿਰਹੁ ਨਾ ਆਗੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਉੱਠ ਜਾ ਇੱਥੋਂ, ਦਰਬਾਰ 'ਚੋਂ ਚਲਾ ਜਾ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੂੰ ਪਛਤਾਵੇਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਾਂਗੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰੇ ਕੁੱਲ ਘਾਤ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਮੂਰਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਚਲਾ ਜਾ ਉੱਠ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਬ ਤੇ ਨਹਿ ਹਮਰੇ ਮੁਖ ਲਾਗੋ। ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜ ਦੁਰਭਾਗ ਲਾਲਸਾ ਧਨ ਕੀ। ਹਾਂ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਤੇਰੇ, ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਭੈੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚੀ ਹੈ, ਧਨ ਦਾ ਲਾਲਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਧਨ? ਕੱਚਾ ਧਨ, ਕਾਚਾ ਧਨ, ਸੰਚੈ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰ, ਮਨਮੁਖ ਭੂਲੇ ਅੰਧ ਗਵਾਰ, ਵਿਖਿਆ ਕਹਿ ਧਨ ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਏ, ਨਾ ਸਾਥ ਜਾਏ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਉਹ ਕੱਚੇ ਧਨ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਲਾਲਸਾ ਲੱਗੀ ਫਿਰਤੀਏ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਦੁਰਮਤ ਵਿਖੈ ਬ੍ਰਿਤ ਅਤ ਮਨ ਕੀ। ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਦੁਰਮਤੀਆ ਹੈ ਤੂੰ, ਤੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਦੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਨ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਕਹਿ ਜੇ ਮੁਝ ਤਿਆਗੋ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਗਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਮ ਭੀ ਨਹਿ ਕਬਹੂ ਮੁਖ ਲਾਗੋ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਜੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਕਿੰਨਾ ਕਰੋਧ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋਹਰਾ ਮੈਂ ਤਿਆਗਨ ਤੁਮ ਰੋ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਤਿਆਗੋਗੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਮਨੇ ਤਿਆਗਿਆ ਮੋਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਲਟੋ ਮੈਂ ਜਬ ਲੈ ਹੋ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਾਂਤ ਹਿਰਦੈ ਤਬ ਹੋਏ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤਪਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚੌਪਈ ਪਿਤ ਸੁਤ ਜੁਗ ਕੋ ਦੁਖ ਦਿਖਲਾਵਾ। ਦੋਵਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਕਸ਼ਟ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਨਾਮ ਧਰਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਸਦਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਤ ਕਹਿ ਏਵ ਕਠੋਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਠੋਰ ਨਿਰਾਦਰੀ ਭਰੇ ਬਚਨ ਬੋਲੀ ਹੀ ਗਿਆ, ਚੁੱਪ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਿਥੀਆ। ਉਠਿਓ ਨਿਕਸ ਗਮਨਿਓ ਕਰ ਓਰਾ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸੜਦਾ ਬਲਦਾ ਦਰਬਾਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲਤ ਜਾਤ ਕਟਵਾ ਕੋ ਚਾਰਤ। ਗਲੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੌੜੇ ਬਚਨ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਚੀਕ ਝਾੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਤੁਲਨ ਖੋ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਚੀ ਧੁਨ ਸਭ ਕੇ ਸ਼ਰੁਤ ਡਾਰਤ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਪੂਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਨਗਰੀ 'ਚ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਛੋਟਾ ਹੀ ਵਸਿਆ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਸਨ ਗੁਰੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨ ਪਿੰਡ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤਾਈਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਸਦਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੋ ਜਾਈ। ਸੜਦਾ ਬਲਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਕਰਮੋਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਵੜਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਾ ਦੁਖਤ ਰਿਸ ਬਸ ਨਾ ਵਸਾਈ। ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਸੜਿਆ ਬੜਿਆ ਸੀ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੋ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿਸਾ ਵਿਖਿਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰਾ। ਇਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਰਾਰ ਕਰਨ ਮੈਂ ਇਹੋ ਛਲਵਾਰਾ। ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਬੜਾ ਝਗੜਾਲੂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਛਲ ਕਪਟ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਨੇਕ ਵਿਗਨ ਕੋ ਠਾਨ ਉਪਾਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਇਹਨੇ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀਏਗਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਹੇਹਰ ਪਿੰਡ ਲਾਹੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੋਠੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ,
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ। ਹੇਹਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਸਰੋਵਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ, ਉੱਥੇ ਠਹਿਰਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਿਭਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਛੱਡਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਢੀਠ ਬੰਦਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹਿ ਇਹੋ ਟਰੈ ਕੋ ਮਤ ਕੋ ਪਾਏ। ਇਹ ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ ਖੋਟਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਟਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੁਰੇ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਨ ਤਿਆਗਨ ਕੋ ਸਮਾ ਸੋ ਆਇਵ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਚਦੇ ਹੁਣ ਸੱਚ ਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਮਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਬਾਕ ਫਰਮਾਇਵ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 7 ਕੁ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਮਕੋ ਚਿਤ ਕਰਨ ਸੋ ਕੀਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਥਾ ਹੁਕਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਨਾ। ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਏ ਬਣ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਚਨ ਮੰਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿਕ ਨਾ ਰਹਿ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਤਬੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਈਏ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵੇਲੇ ਵੀ ਝਗੜਾ ਖੜਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਚੋਲਾ ਛੱਡਣਾ, ਉਦੋਂ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਮਤਨ ਤਿਆਗਨ ਕਰ ਹੈ ਜਬੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਨੇੜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰਤਾ ਇਹੋ ਉਤਪਤ ਵਿਸਾਲਾ। ਇਹ ਤੇ ਉਤਪਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੇ ਟਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸੋਚਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਰਾਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਰਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਠਾ ਬਨੈ ਨਾ ਨੀਕੀ ਬਾਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੋਲਾ ਛੱਡਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਝਗੜਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਚਲਹਿ ਉਠ ਪ੍ਰਾਤੀ। ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਚਦੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਚੱਲੀਏ, ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੀਏ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਚੋਲਾ ਛੱਡੀਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕੇ ਨੰਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਚੁਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਣ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉੱਥੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਮੋਹਨ ਸੁਮਤ ਮੋਹਰੀ ਚੰਦ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਣ ਜੀ ਹਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੀ ਬਾਹੇ ਗਹਾਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਨ ਤੇ ਅਰਜਨ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੀ ਬਾਂਹ ਗਹਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਈਏ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੀਰ ਬਿਪਾਸਾ ਚਲਹਿ ਸਮਾਜ। ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਗਮਨ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿਕਟ ਹਕਾਰਨ ਕੀਨ ਸਪਾਹਨੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਦਾ ਕੋਈ 10-9 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਬ ਭੇਦ ਸਮਝਾਏ ਮਹਾਨੀ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਬਚਨ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪ੍ਰਾਤ ਕੋ ਚੱਲੀਏ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਗਵਾਨ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹਿਰ ਵਿਖੇ ਅਖਿਲ ਸੰਗ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁਨ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਸਮਝਾਇਓ। ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਤਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਹੋ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਇਓ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਵੇਰੇ
ਸਾਜਰੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਪੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿ ਕਰ ਖਾਨ ਪਾਨ ਕੋ ਕਰ ਕੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਣ ਪਾਨ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਸੁਪਤ ਜਥਾ ਸੁਖ ਸਹਿਜਾ ਪਰ ਕੈ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਰਾਜੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਮ ਜਾਮਨੀ ਤੇ ਉਠ ਜਾਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕੋਈ 2:30 ਵਜੇ ਉੱਠਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। 2-2:30 ਵਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨੇਮ ਸੀ, ਸਾਰੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਉੱਠਣਾ। ਉੱਠੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਕੋ ਲਾਗੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ ਕਰਕੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰ ਮੱਜਨ ਨਿਜ ਬਿਤੀ ਟਿਕਾਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਟਿਕਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਆਨੰਦ ਆਤਮ ਦਿਖੈ ਸਮਾਈ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤੀ ਸਮਾ ਗਈ, ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈ ਘਟਕਾ ਜਬ ਜਾਮਨ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ 2 ਘੜੀਆਂ ਰਾਤ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦੇ 5:30 ਵੱਜ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਛੁਟੀ ਸਮਾਧ ਦੇਹ ਸੁਧ ਲਹੀ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਸਮਾਧੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿ ਕਰ ਸਭ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਏ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਡੇ ਗੁੱਡੇ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਗੱਡੇ ਗੜਬੈਲਾਂ ਰੱਥ ਇਹੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਭ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਭਾਨੀ ਸੰਗਤ ਜਾਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਥਮ ਪੰਥ ਇਨ ਗਮਨ ਕਰਾਇਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਰਤਾ, ਰਾਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲੋ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਨੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਚੇਤਕ ਸਿੱਖ ਦਾਸ ਸੰਗ ਲਾਇਓ ਕੁਝ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਭੇਜੇ, ਗੱਡੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰ ਆਰੂਢ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਥਾਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਭਏ ਸਿੱਖ ਸੰਗ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾਨੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖਿਆ ਸੁਪਤ ਤਜਿਓ ਕਰਮਾਹੀ ਪਿਰਥੀਆ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਿਰਥੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰ ਰਖ ਲਖ ਕਿਨ ਸੁਧ ਦੇ ਨਾਹੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਖਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੱਸੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀਏ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਦਰੋਂ ਸੁਦੀ ਪ੍ਰਤਪਦਾ ਦਿਨ ਕੋ ਭਾਦਰੋਂ ਸੁਦੀ ਏਕਮ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਤਾ ਤਿਲਕ ਦੀਨ ਅਰਜਨ ਕੋ ਭਾਦਰੋਂ ਸੁਦੀ ਏਕਮ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਚੱਡੇ ਦੂਜ ਕੇ ਦਿਓਸ ਕਿਰਪਾਲ ਭਾਦਰੋਂ ਸੁਦੀ ਦੂਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਏ। ਹਾਂਜੀ, ਆਨ ਪਹੁੰਚੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਔਰ ਲਗਭਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁੱਛਕ ਰਹੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ੇ ਪੁਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਕੋਈ 4-5 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖਤ ਹਰਖ ਭਰੇ ਗੁਰ ਉਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਛਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇੰਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਭਾਲਿਆ, ਲੈ ਧੂਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। 22 ਸਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ 22 ਸਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਉੱਥੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਚੁਬਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾਵਾਂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਜਪੀ ਤਪੀ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗੇ ਉੱਥੇ ਜਪ ਤਪ ਕਰ ਗਏ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਨਗਰੀ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਏ ਚੁਬਾਰੇ ਬੰਧਨ ਠਾਨੀ ਚੁਬਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਉਸ ਕੋਠੜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 22 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਬ ਹੈ
ਹੈ ਮੋਹਰੀ ਨੇ ਸੁਧ ਜਾਨੀ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰੇ ਉਤਾਇਲ ਮਿਲਵੇ ਆਇਓ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਦੌੜ ਕੇ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਸ ਮਹਿ ਬੰਦਤ ਹਰ ਖਾਇਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਨ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀ ਸਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਨਿਆਵੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜਦੇ ਹਮ ਪਾਪੀ ਵੀ ਗਤ ਪਾਹੇ। ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮੱਥਾ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟੇਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਕੋ ਤਬ ਗਇਓ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬੜੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ 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 ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਲਨ ਕੁਟੰਬ ਸਭਿਨ ਕੋ ਭਇਓ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਇਆ, ਤੇ ਭੱਲੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਨੀ ਸਭ ਸੋ ਮਿਲ ਰੋਈ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਲ ਲਾ ਕੇ ਰੋਈ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਵਿਆਕਲ ਹੋਈ। ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਜਗ ਗੁਰ ਕੀਰ ਚਲਾਨੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਚੌਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਵਿਆਕਲ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਰ ਸੁਤਨ ਮਹਿ ਝਗਰ ਮਹਾਨੋ। ਦੂਜਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾਂ 'ਚ ਝਗੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਠਹਿ ਉਪਾਦ ਵਿਚਾਰਤ ਰੋਵਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਭਤੀਜਨੋਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਨਗੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿਤਾ ਬਾਕ ਸੱਚ ਹੋਏ ਜੋਗਤ। ਓਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਬਚਨ ਹੀ ਸੱਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਬੈਠੀ ਸੀ ਗੱਦੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੀ ਰਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੁੱਤਰੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਬੜੇ ਉਪਦਰਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੱਦੀ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਬੜੇ ਹੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਬੜਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਤਾ ਸੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੋਣਾ। ਕੋਈ ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਖੜਿਆ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਜੰਗ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਮਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਇਸਤਰੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਇਸਤਰੀ ਦੇ 3 ਰਿਸ਼ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਪਿਓ ਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਅਰਧਾਂਗਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਮਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਰਦ ਜਾਤੀ ਨਾਲ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਣਜੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੂਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਸੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹ ਨੂੰਹ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹ ਸੱਸ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲਾ ਹੈ ਮਰਦ ਜਾਤੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਨ। ਐਸੀ ਆਤਮਾ
ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਪਰਨ ਕੁਲ ਮਹਿ ਜਾਤ ਗੁਰਾਈ। ਹਾਂ, ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਬੈਠੀ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਰਵੇ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬਰ ਲੈ ਨਿਜ ਸਦਨ ਟਿਕਾਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵਰ ਮੰਗ ਕੇ ਗੱਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੋਕ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਤਾ ਰੁਕੇ ਕਲੇਸ਼ ਵਿਸਾਲ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੁੱਤਰੀ ਗੱਦੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਰਵੇਗੀ ਪਰ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਤਨੇ ਕਹਿਓ ਬਾਕ ਇਸ ਢਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਗਿਆਤਾ, ਸਰਬੱਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣੋ ਉਤਪਾਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਉਤਪਾਤ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਟਈ ਹੈ ਸਖੀ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਜੋ ਕਰਤੇ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਵਹਿਗੇ ਬਿਗੜਹਿ ਸਭ ਬਾਤ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਮ ਸਮਝਾਏ ਸੰਗ ਭਰਜਾਈ। ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬੇ ਮੋਹਰੀ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿ ਭਰਜਾਈ ਜੀ ਇਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੇਖ ਸਮੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਦੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਗਲ ਮਿਲ ਰੁਦਤ ਭਈ ਚਿਰਤਾਈ। ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਚਿਰ ਦੋਵੇਂ ਨਨਾਣ ਭਰਜਾਈਆਂ ਗਲ ਗੁਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਮੋਹਰੀ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦੇ ਦੁਪੱਟੇ ਆਪਣੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਭਿਉਂ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁਨ ਸਭ ਤ੍ਰਿਯਨ ਦੀਨ ਦਿਲਾਸਾ। ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ, ਧੀਰਜ ਰੱਖ, ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਧਰ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹੁੰਚ ਬਦਨ ਕੋ ਬੈਠਤ ਪਾਸਾ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝ ਕੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀਆਂ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁਨ ਗੁਰ ਢਿਗ ਮੋਹਨ ਚਲ ਆਇਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਆਏ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਮੋ ਪਰਸਪਰ ਕਰ ਸੁਖ ਪਾਇਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੇ ਪਰ ਮੋਹਨ ਜੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ, ਹੱਕ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੀਜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੁਝ ਠੰਡੇ ਜਿਹੇ ਪਏ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਰਮਾਈ ਨਾਲ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਆਓ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਅਪਰ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਸਭ ਆਏ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੇ, ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰ ਕਰ ਨਮੋ ਥਿਰੇ ਤਿਸ ਥਾਈ। ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਏ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬੁੱਢੇ ਆਦਿਕ ਸੰਗ ਜੇ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗਏ ਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਲੇ ਪਰਸਪਰ ਬੈਠਤ ਭਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਪਰਸਪਰ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾਈ। ਉੱਥੇ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲ ਪਈ, ਚੱਲਣੀ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸਾਡਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਗੜ ਪਰਿਓ ਬਹੁ ਕਰੀ ਲੜਾਈ। ਉਹ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਅਪਮਾਨਤ ਦੁਰ ਬੈਨ ਬਖਾਨੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਵਚਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਬੋਲ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਬੋਲ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਾਂ ਏ ਚਲ ਖੋਟੋ ਜਾਣੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਖੋਟਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਿਆਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਥਿਰ ਕਰ ਨਿਜ ਥਾਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਅਰਜਨ, ਇਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ 5ਵਾਂ ਵਾਰਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਸਮਝਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਸਮਝਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰ ਚਾਹਸ ਤਨ ਤਿਆਗ ਸਿਧਾਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਨਤ ਦੂ ਭਰਾਤਨ ਦੁਖ ਮਾਨਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਰਦਾ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਓਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਮਝੋ। ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਜੋਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਵੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਏ, ਦੁਖੀ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀਨ ਅਜੋਗ ਨਾ ਬਨਿਓ ਸਿਆਨਾ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵੀ ਨੇ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਅਜੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਮਨੇ ਪ੍ਰਥਮ ਤਾਹੇ ਕੋ ਫੇਰਾ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਭਾਣਜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੰਮਿਆ ਪੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰਹਿ ਕੋ ਕਾਜ ਲੋਭ ਕੋ ਪ੍ਰੇਰਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਧਰ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਆਵੇਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਦੇਖਦਾ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਆਪਣੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਿਸ ਕੇ ਜੀਵਤ ਰਹੀ ਸੋ ਲਾਜਾ। ਹਾਂ, ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਲਾਜ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਿਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਪਰਦਾ ਟੱਕਿਆ ਰਿਹਾ ਘਰ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਬ ਨਾ ਮਿਟੈ ਗੋ ਕਰਹਿ ਕੋ ਕਾਜਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਟਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਕੁਕਾਜ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਮ ਕਹਿ ਸਭ ਠਾਨਤ ਅਫਸੋਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ ਕੋ ਦੋਸ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ 'ਚ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕ ਸਕਲ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਲਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਤਾ ਮਹਿ ਬਿਗਾਰ ਪਰ ਰਹਿ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ 'ਚ ਇਹ ਵਿਰੋਧ, ਇੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਪਰ ਵਾਰਤਾ ਭਈ ਅਨੇਕ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੱਦੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਸੀ ਇੱਛਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਣਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਜਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਸਾਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਦਾਸੂ ਜੀ ਝਗੜਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਬਾਬੇ ਦਾਤੂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਮੋਹਰੀ ਉਹ ਵੀ ਬਚਨ ਮੰਨ ਗਏ। ਆਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ 5ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਕਹੈ ਤਿਨ ਸਰਬ ਵਿਵੇਕ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿਆਰ ਆਹਾਰ ਖਾਏ ਕਰ ਸੋਏ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ। ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੌਂ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿਜ ਨਿਜ ਥਲ ਮਹਿ ਨਰ ਸਭ ਕੋਏ। ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਨੀ ਕੇ ਮਨ ਚਿੰਤ ਮਹਾਨੀ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਗਿਨਤੀ ਗਿਨਹਿ ਅਨੇਕ ਵਿਧਾਨੀ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੌਤਕ ਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਵਿਛਰੇ ਚਿਰ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਅਰਜਨ ਜੀ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਥੋਂ ਵਿਛੜੇ ਰਹੇ, 2 ਸਾਲ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਸੋ ਮਿਲ ਕਰ ਆਨੰਦ ਲਹੇ। ਅੱਜ ਆਏ ਸੀ ਘਰ, ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਤਲ ਅਰ ਮਾਤਲ ਕੀ ਦਾਰਾ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਣਾ ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਮਾਮਾ ਤੇ ਮਾਮੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ। ਹਾਂਜੀ,
ਸਿਰ ਪਰ ਕਰ ਫੇਰਤ ਦੇ ਪਿਆਰਾ। ਮਾਮੀ ਵੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਖਾ ਹੈ ਵੀ ਪਿਆਰ ਘਟ ਗਿਆ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਗਾਂਹ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਯੁੱਗ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਪਿਆਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮੀਆਂ ਭਾਣਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਨਾਨਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਾਮੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਾਇਆ, ਲੱਸੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਈ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਛਕਾਇਆ, ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਛਕਾਇਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਮੋਹਰੀ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬੁੱਢੇ ਆਦਿਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਪਾਸ। ਇੱਧਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿੰਨੇ ਕਰ ਲਈਏ ਓਨੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰੂਪ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਾਗਰਤ ਕਰਤੇ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ। ਜਾਗਦੇ ਹੀ ਲੰਘ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਨਿਸਾ ਵਿਖੇ ਸੁਪਤੇ ਨਹਿ ਕੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੀ ਕੋ ਲਖ ਸੋ। ਅੰਦਰੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਰਾਤ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹਸਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਾਧੂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਨਾਂ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ 11ਵੀਂ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ 11ਵੀਂ ਵਾਰ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਪਾਠ ਕਰੋ ਰੋਜ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਨਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਣਕਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਾਮ ਜਾਮਨੀ ਤੀਨ ਬਿਤਾਈ। ਹਾਂ, 3 ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤ ਗਈ। ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਭ ਸੋਚ ਬਣਾਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕੋਈ 2:30 ਵਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਸੋਚਾਚਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਨੀ ਕੋ ਹਕਾਰ ਨਿਜ ਸਾਥ। ਹਾਂ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗ ਲਓ ਨਾਥ। ਆ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਏ। ਹਾਂਜੀ। ਮੋਹਨ ਔਰ ਮੋਹਰੀ ਆਏ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਜਾਏ ਬਾਬ ਕਾ ਜਲ ਸੋ ਨਹਾਏ। ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਗਏ। ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਗਾਵਨ ਲੱਗੇ ਰਬਾਬੀ ਵਾਰ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾ ਲਿਆ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਗੀ ਗੰਧਰਵ ਕੀਰਤਨੀਏ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਣਵੇ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਸਾਰੇ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਜਿਉਂ 2:30 ਵਜੇ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਹਾਂਜੀ। ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨ ਮਝਾਰੇ। ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਸੋਭ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਤਾਰਿਆਂ 'ਚ ਸੋਭਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਨਿਜਾ ਆਨੰਦ ਮਹਿ ਲੱਗੀ ਸਮਾਧ। ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਸੁਨੰ ਬਾਹਰ ਸੁਨੰ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸੁਨਮ ਸੁਨੰ। ਚੌਥੇ ਸੁਨੈ ਜੋ ਨਰ ਜਾਣੈ ਤਾ ਕੋ ਪਾਪ ਨ ਪੁੰਨੰ। ਘਟ ਘਟ ਸੁਨ ਕਾ ਜਾਣੈ ਭਿਓ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ। ਜੋ ਜਨ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਤਾ ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਹਮਾਕਾਰ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸਦਾ ਏਕ ਰਸ ਪਰਮ ਅਗਾਧ। ਇੱਕ ਰਸ ਬਿਰਤੀ ਜਿਵੇਂ ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਅਖੰਡ ਬਿਰਤੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪੁਰ ਕੇ ਨਰ ਸੁਨ ਸੁਨ ਸਭ ਆਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੌੜੀ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ। ਮੋਨ ਠਾਨ ਬੈਠੇ ਸਮੁਦਾਏ। ਸਭ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਭਈ ਆਨ
ਜਬ ਹੂੰ ਭੁਨ ਸਾਰ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰਿਓ ਭੋਗ ਤਬ ਆਸਾ ਵਾਰ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਤਾ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਵਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਕੈਜੂਲ ਵੇਖ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਪਿਛਾਂਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਉਂ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਸੂਰਜ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰ ਮਸਤਕ ਟੇਕਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਦੋਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ 24 ਪੌੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਰੋ ਬੋਲੇ ਜਲ ਦੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਸੁਨੋ ਸਿੱਖ ਤੁਮ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖੋ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿਮਰੋ ਹਰ ਹਰ ਜਨਮ ਸੁਧਾਰੇ। ਭਾਈ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸੁਧਾਰੋ, ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਅਬ ਭਇਓ ਹਮਾਰੇ। ਸਾਡਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਚੋਲਾ ਅਸੀਂ ਤਿਆਗ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਨ ਤਿਆਗਿਆ ਪਰ ਲੋਕ ਪਧਾਰੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਲੋਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਔਰਾ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰ ਚੌਥ ਤਨ ਮੋਰਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਚਾਰੋਂ ਗੁਰ ਕੋ ਦਰਸ ਵਿਸਿੱਖ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜੇ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਚਮ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਬਪ ਦੇ। ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਏਕ ਰੂਪ ਪੰਚੋ ਕੋ ਜਾਨੋ। ਇੱਕ ਰੂਪ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਬਾਬੇ ਫਿਟ ਕੇ ਸੇ ਫਿਟੇ, ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਕੀਤੇ ਕੁੜਿਆਰੇ, ਗੁਰ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਤੇ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭ ਤਾਰੇ, ਗੁਰ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਤੇ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭ ਚਾਰੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜੋਤ ਉਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਜੋਤ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਭੇਦ ਰਤੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮਨ ਖਾਨੋ। ਰੱਤੀ ਜਿੰਨਾ ਭੇਦ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਫਲਤ ਫਲਤ ਗਨ ਸਿੱਖ ਸਹਾਇਕ। ਹਾਂ, ਇਹ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਭਾਰ ਧਾਰ ਬੇ ਲਾਇਕ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗਾਦੀ ਕੋ ਸੋਭਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੋਭਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਰਤਨਾਕਰ ਗੰਭੀਰ ਅਛੋਭਾ। ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੇ ਹਨ ਤੇ ਅਛੋਭ ਹਨ। ਇਸਕੇ ਸੰਗ ਜੋ ਰਚੈ ਖਟਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁਟਿਆਈ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੁਖ ਪਾਈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਪੁੱਜ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਦੀਨ ਦੁਨੀ 'ਚ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮਨ ਅਪਰ ਮੋਹਰੀ ਸਾਥ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਕਹਿਓ ਬਾਤ ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਨਾਥ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਕੁਲਨਾਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਲੇ, ਤੁਮ ਗੰਭੀਰ ਧੀਰ ਮਤਵੰਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ ਤੇ ਅਰਜਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਮਾ ਜੀ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿਤ ਆਏ ਸਨਿਤ ਚਿਤ ਬਰਤੰਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿਮਾਵੰਤ ਗੁਣ ਬੈਸ ਮਹਾਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੀਮਾਵਾਨ ਗੁਣਵਾਨ, ਉਮਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਅਨਸੂਯਕ ਸੁਭ ਮਨ ਨਹਿ ਮਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਮਨ ਪਰਮ ਪੁਨੀਤ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਣਜਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਮ ਅਨੁਸਾਰੀ ਵਰਤੈ ਨੀਤ। ਇਹ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ 'ਚ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਮੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਭ ਗੁਣ ਜੁਗਤ ਸੁਨਮਰ ਗੰਭੀਰ। ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਪੁੰਜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਕਹੋ ਜਾਨੋ ਮੋਰ ਸਰੀਰ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ, ਗੁਰੂ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹੋ ਭੁਜਾ ਨਿਰਬਾਹੋ ਸਦਾ। ਲਓ ਇਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਓ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਂਹ ਫੜੇ ਦੀ ਲਾਜ ਨਿਭਾ ਦਿਆ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਰੱਖੋ ਚਿਤਨਾ ਵਿਸਾਰੋ ਕਦਾ। ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਨਤ ਮੋਹਰੀ ਨੇਤ ਤਿਹ ਸਮੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਰ ਗਈਆਂ ਸਨ
ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਉੱਠੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਣਜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, यही बाहाँ कर कै गुर नमो। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਧਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜਲ ਦੇ ਹੰਝੂ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡੋਲ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ ਕਿ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, निज सिर पर सो धारण करी। ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਬਾਂਹ ਮੈਂ ਫੜ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਫੜੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਓ। ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਬਾਂਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, बानी कहत मृदुल रस ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬੋਲ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਬੋਲੇ। ਹਾਂਜੀ, जब ते पित की आयस भई। ਇਹ ਪਿਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਹੋਈ ਸੀ, मैं सरदा तब ते धर लई। ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੋਹਰੀ ਉੱਠ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਪੈਰੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਤੇ ਮੈਂ ਟੇਕਿਆ ਸੀ। ਆਂਦਾ ਨਾ ਬਾਣੀ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਪੁੱਤ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ ਰਾਮਦਾਸੈ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਜੀ। ਸਨਮੁਖ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੁੱਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੁਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮੁਖ ਦਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੋਏ, ਪਰ ਸਨਮੁਖ ਪਦਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ, ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦਾਸੂ ਜੀ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਪਰ ਸਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਣ ਜੀ ਵੀ ਸਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਸਨਮੁਖ ਬਣੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੋਹਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਈ ਹੈ, सतगुर रूप प्रथम तुम भये। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ। ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਅਮਰਦਾਸ ਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰੂਪ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਕੀ ਰਹਿਣੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਵੀਕਐਂਡ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੰਗ ਦਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦਾ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ 1-2 ਹਫ਼ਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਗੋਪਾਲ।